రెండు చూడొచ్చు, అందరు చూడొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా బాగుంది. అంటే ఏంటి అంటే ఏం స్పెషల్గా ఏమన్నా అనిపించిందా ఆర్ఎల్స్ ఇంకేమన్నా? స్పెషల్ అంటే యాక్షన్ మూవీస్ అమ్మాయిలు అయితే చూడరు, బట్ చూసాం, నచ్చింది, బాగుంది, చూసాం. ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ మీకు బాగా నచ్చింది అనిపించింది? ఇద్దరు బాగుంటున్నారు, మోహన్ లాల్ అండ్ పృథ్వీరాజ్. ఎక్కువసేపు లేరు అనుకుంటా కదా సెకండ్ హాఫ్. లేకపోయినా కూడా బాగుంది. అంటే ఇప్పుడు లూసిఫర్ 1 ఆల్రెడీ తీశారు తెలుగులో, చిరంజీవి గారు రీమేక్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మళ్ళీ తెలుగులో ఏమైనా రీమేక్ చేస్తే ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది అని తెలియదండి, మాకైతే ఇది నచ్చింది. ఓకే, చిరంజీవి గారు చేస్తే మళ్ళీ ఈ సినిమా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా? అంటే అని నాకు తెలియదు. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సినిమా? ఇది బాగుంది, నైస్. So it's not like it not that blew your mind. So can we expect thing is not there. 1,000 crores of collection for this movie? That or not, I don't know. A lot of interest in Book My Show also, right? Yeah. Maybe I mean, two stars of Kerala, I mean, combined and did this, right? So can we expect 1,000 crores of collection, or this movie can Maybe, cross yeah. any borders or between other books? I think it already crossed the border, being the first or most collected whatever. So let's see, it might. I think it Being might. a Mohanlal fan, do you think this movie will accepted by the Telugu audience? I think so. Yeah, I think every audience will really like it. So what the interesting plot or anything is there in this movie, or Yeah, how it's it went? it was really good. That's what I said. It's more like a bridge between the first part and the coming third part. So and it's a must theater watch. Like if you are watching it, do watch it in theater. Otherwise, I'll say don't watch it. So when we see first half, I think it was a like world tour, right? Many of countries they have shown, right? What? There are some They have shown some many places in the world, right? Yeah, Like yeah. Iran and everything. Yes. Many places across So the I world think, is there. while going into the story, it take more time, right? Going to the story. Story plot, I mean, it takes It feels like it's a long movie, but it's really good done. Of course, it's Prithviraj direction, Murli Gobi writing. It's So Malayalam. I mean, there will be receiving of this movie in Kerala or somewhere. It'll be really good. Already, that's what I really expect it to cross whatever crores So or it was whatever. more than Lucifer 1, right? I mean, That- compared to story or budget, everything when Budget, of course. Story. The Lucifer one, the climax twist was insane, which is why people were like, "Oh my god!" That much of a twist is not there, but overall the direction, also because they went to many places and all the things are original. It felt like a lot more than Lucifer, and expecting a lot more in third part as well. Okay, so when compared to L1, it was more great, right? It's equal for me. I can't judge being a Lalatin fan, so. చాలా కంట్రీస్ తీసుకెళ్తున్నారు కదా. 5 out of 5 అండి. అనిపించిందా లూసిఫర్ 1 కి 2 కి ఏమైనా కంపారిజన్? లూసిఫర్ 1 కంప్లీట్లీ కేరళ దాంట్లో నుంచి, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకుపోయింది అంతే. ఇట్లే ఆడియన్స్ వస్తారు, సేమ్ ప్రీ సేల్స్ జరిగింది ఎట్లా జరిగిందో సేమ్ అట్లనే వచ్చేస్తాయండి. సో ఇప్పుడు L1 తో అది డాకుమారాజ్ కాదండి, వేరే ఇది. సో L1 తో అంటే లూసిఫర్ 1 తో పోల్చుకుంటే 2 కొంచెం స్టాండర్డ్స్ పెరిగాయి. స్టాండర్డ్స్ చాలా పెరిగింది. ఇంప్రూవ్మెంట్ గానీ అలా స్టోరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం లేదు, అదే వాళ్ళ ఐయుఎఫ్ పైనదే పోతుంది సినిమా కూడా. దాంట్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి దాని స్పెషాలిటీ చూపించారు. అంటే స్టార్టింగ్లో కేరళ, సో అక్కడ ఎలా అనిపించింది అంటే రిసీవింగ్ గానీ అక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ మేము పోయిన స్క్రీన్ మొత్తం క్లాప్స్తో మునిగిపోయింది. అంటే మనకి వినిపించాలన్నా క్లాప్సే మొత్తం అంతే. ఐ థింక్ మచ్ మోర్ ఎలివేషన్స్ ఇచ్చుకోలేదని అని అనిపించింది. ఎలివేషన్సే ఉన్నాయన్న. లాస్ట్ ఇద్దరు కలిసినప్పుడే కొంచెం ఎలివేట్ లేదండి, అంటే మ్యాక్సిమం హీరో అండ్ మోహన్ లాలే ఉండే, డైరెక్టర్ పృథ్వీరాజ్. అదే. కానీ పృథ్వీరాజ్ క్యామియో ఫస్ట్ పార్ట్లో క్యామియో ఉంది. వాట్ అబౌట్ పృథ్వీరాజ్ అని చెప్పేసి సినిమాలో చెప్తున్నారు. ఇక లాలెటన్ అంటే మోహన్ లాల్ స్క్రీన్ మొత్తం ఆయనదే, స్క్రీన్ ఆయనదే. హిందీ రానివ్వదంటే దాంట్లో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టే 41 minutes ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మొత్తం హిందీలోనే ఉంటుంది. తర్వాత సబ్ టైటిల్స్ ఉంది. మనకి సబ్ టైటిల్ ఆడియో అవసరం లేదు, విజువల్ చాలు. సో ఒక 500 crores ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈజీ అండి. 1000 టచ్ అయిపోతుంది. కేజీఎఫ్ ఎట్లా తీసుకున్నామో అట్లనే పోతుంది ఇది కూడా. కేజీఎఫ్ 11 ఎలివేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే మలయాళం మూవీస్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం అంటే బార్డర్స్ క్రాస్ చేసి పాన్ వరల్డ్ లెవెల్ వెళ్తున్నాయి అని అనుకోవచ్చు. అవునా, ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది ఇది. ఇప్పుడే లూసిఫర్ 2 అంటే ఎంపెరాన్ మూవీ చూసానమాట. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్కి సెకండ్ పార్ట్కి అంటే పెద్ద స్టోరీ వేరియేషన్ ఏం లేకపోయినా కూడా కొంచెం దీన్ని కొంచెం గ్రాండియర్ స్కేల్లో తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఎవరైతే వరల్డ్ టూర్ చేద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళందరూ ఈ మూవీ చూడొచ్చు. ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్ ఫస్ట్ హాఫ్లోనే ఒక 6-7 కంట్రీస్ని చూపించడం జరిగింది. విజువల్ పరంగా, గ్రాండియర్ పరంగా, మనీ పరంగా చాలా హై స్కేల్కి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా స్టోరీ పరంగా అంటే అక్కడే కేరళలో జరిగిన ఆ పొలిటికల్ స్టోరీనే ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ వచ్చారు. బట్ పార్ట్ 3కి కొంచెం లీడ్ అయితే వదిలేశారు. అండ్ లూసిఫర్ 1తో పోల్చుకుంటే లూసిఫర్ 2 గ్రాండియర్గా ఉంది, కానీ స్టోరీ పరంగా అయితే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం చేయలేదని అనిపించింది. బట్
మోహన్ లాల్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అండ్ పృథ్వీరాజ్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇంకా ప్రియా గారి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ వీళ్ళందరివి చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఎక్కడైతే ఆ కేరళలో చూపించిన ఆ పొలిటికల్ స్టోరీ మాత్రం కొంచెం మంచిగానే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో వాళ్ళిద్దరికి ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ కానీ ఇదంతా మంచిగానే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. కానీ పార్ట్ 1ని పార్ట్ 2ని కంపేర్ చేస్తూ చూస్తే మాత్రం పార్ట్ 1 స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది, అందరికి నచ్చిన స్టోరీ. అండ్ పార్ట్ 2 కొంచెం ఇంకేదైనా చేంజెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. బట్ పృథ్వీరాజ్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ మోహన్ లాల్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ మంచిగా డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఆయన డైరెక్షన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువ కనిపించాలని కానీ ఆయనకి ఎక్కువ సీన్స్ పెట్టుకోవాలని కూడా అనుకోలేదు పృథ్వీరాజ్ గారు. బట్ ఓవరాల్ మూవీ చూస్తే మాత్రం ఒక మంచి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కొంచెం స్లోగా అలా ప్లాట్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ అసలు అక్కడ కంట్రీలో ఏం జరిగింది, మోహన్ లాల్ గారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఈ 5 years ఏం చేశాడనే ఒక ప్లాట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సెకండ్ హాఫ్లో పృథ్వీరాజ్ గారికి ఒక మాట ఇచ్చి అంటే మోహన్ లాల్ గారు ఒక మాట ఇస్తారు, తనని ఎవరైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరినీ చంపారో వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకునే ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక 18 years తర్వాత ఆ ఛాన్స్ ఎలా ఇచ్చాడు ఏంటనేదే మనం ఈ మూవీలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు. బట్ విజువల్ పరంగా గ్రాండియర్ పరంగా ఓవరాల్ మూవీ చూసుకుంటే చాలా కొంచెం హై స్కేల్లో తీసుకెళ్లారు. అట్లీస్ట్ ఒక 500 crores అయితే మనం కలెక్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం ఈ మూవీ తోటి. అండ్ ఈ మూవీ తోటి అంటే ఇలాంటి హై బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్ ఇలాంటి హై గ్రేడ్ ఫిలిమ్స్ మనం కేరళ అంటే ఫిలిమ్స్ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా ఉంది లూసిఫర్ 2 అంటే ఎంపురాన్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. హాలీవుడ్ రేంజ్లో తీసాడు. నేను ట్రైలర్ చూసి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కానీ దోలు తీర్చేసాడు. చాలా బాగుంది సినిమా. ఓకే, ఏంటి ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి సినిమాలో? అంటే లూసిఫర్ 1కి లూసిఫర్ 2కి ఏమైనా కంపారిజన్స్ కానీ అలా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో బాగానే తీసాడు. ఒక రివెంజ్ స్టోరీ చాలా బాగుంది. లేదు 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 అయ్యి నేను అసలు ట్రైలర్ చూసి ఇదేం సినిమా అనుకున్నా కానీ లోపలికి వెళ్ళి దోలు తీర్చేసాడు. అసలు మామూలు లేదు. కానీ చాలా ఖర్చు పెట్టినట్టు తీసినట్టు అనిపిస్తుంది. చాలా రిచ్గా తీసాడు. హాలీవుడ్ రేంజ్లో తీసాడు. 500 కోట్ల పైన వస్తుంది సినిమా. చాలా బాగుంది. అసలు ల్యాగ్ ఏం లేదు. పృథ్వీరాజ్ యాక్షన్ కానీ మోహన్ లాల్ గారి పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ పీక్స్ చాలా ఉన్నాయి. కొన్ని పొలిటికల్ సీన్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలా బాగా చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయా? ఆల్రెడీ లూసిఫర్ 1 చేశారు కాబట్టి తెలుగులో గాడ్ ఫాదర్లో మళ్ళీ ఏమైనా రీమేక్ చేసే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చిరంజీవి గారు చేస్తే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఇది ఉండేది. కానీ మోహన్ లాల్ కూడా అసలు లేదు 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 అసలు ఫ్లాప్ అని ఎవరు అనరు కూడా. అసలు దిల్ రాజు గారికి సినిమా మన సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా ఎలాగైతే హిట్ అయిందో దానికంటే డబుల్ కలెక్షన్ వస్తుంది సినిమా. చాలా బాగా తీసాడు. 1000 కోట్ల పైన వస్తాయండి చిరంజీవి గారు చేస్తే. కానీ మోహన్ లాల్ గారు మనకు చేశారు కాబట్టి 500 కోట్ల పైన కలెక్ట్ చేస్తుంది సినిమా. చాలా బాగుంది. నాకైతే నచ్చింది. ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే కొంచెం స్లో ఉంది అనిపించింది. బట్ సెకండ్ హాఫ్ ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టలేదు, ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ మోహన్ లాల్ గారు పృథ్వీరాజ్ గారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది. అండ్ వాళ్ళిద్దరు ఎక్కడ కలిశారు అనే కాన్సెప్ట్ కింద ఇది చూపించారు. సో అసలు ఖురేషీ అబ్రామ్ లూసిఫర్గా ఎలా మారుతాడు అనేది ఇంకా ఉంది. అది ఈగర్లీ వెయిటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా లీడ్ ఇచ్చేసారు L3. సో ద బిగినింగ్ అన్నారు, యాక్చువల్గా ఎండ్ పార్ట్ అంటున్నారు. 3 పార్ట్లే రాసుకున్నారు. బట్ లాస్ట్ పార్ట్కి ద బిగినింగ్ అన్నారు. సో అసలు ఖురేషీ సో ఎలా మారుతాడు లూసిఫర్గా అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళకి ఎలా కలిశారు, స్టీఫెన్గా ఎలా మారాడు, లూసిఫర్గా ఎలా కన్వర్ట్ అయ్యాడు. సో మొత్తం అంతా కూడా ఆ 3rd పార్ట్లో రివీల్ చేస్తారని తెలుస్తుంది. అండ్ చైనా మొత్తానికి మన నూడిల్స్ దేశానికి తీసుకొచ్చారనమాట ఫైనల్ గాని. సో చైనాలో పార్ట్ 3 ఉంటుంది అన్నారు. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వరల్డ్ టూర్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ సినిమా చూస్తే బెస్ట్ ఏమన్నా అంటే చాలా దేశాలు చూపించారు. వరల్డ్ టూరే. బట్ వరల్డ్ టూర్లో ఫస్ట్ హాఫ్ చెప్తున్నాను కదా, ఫస్ట్ హాఫ్ పక్కన పెట్టి కొంచెం పేషెన్స్తో కూర్చుంటే సెకండ్ హాఫ్ యూ విల్ ఎంజాయ్. బట్ లూసిఫర్ ఎలా ఉందో దానికి అంత ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేదు అనిపించింది. పార్ట్ 1తో పోలిస్తే పార్ట్ 2 తక్కువ. బట్ పార్ట్ 3 స్టోరీ లైన్ ఇంకా అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా లేదు. పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ గారు ఏదైతే అనుకున్నారు. బట్ 3rd పార్ట్లో మళ్ళీ ఏమన్నా హైప్ వచ్చే సీన్స్ ఉండొచ్చు. తెలుగులో చిరంజీవి గారు చేశారు కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ రీమేక్ చేయొచ్చా? చిరంజీవి గారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వద్దు భయ్య, చేయకుండా ఉంటేనే బెటర్. నన్ను అడిగితే ఆయన అక్కడ ఆపేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఏదో చేసి ఆల్మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేశారు ఆ గాడ్ ఫాదర్ అనేదాన్ని. ఎందుకంటే దాన్ని అలా వదిలేయడం బెటర్. అక్కడితో ఆపేసుకొని ఇది ఆల్రెడీ తెలుగు వచ్చింది కదా చాలు. లేదు అలా అంటే లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో మన మోహన్ లాల్ గారు అబ్బాయి ఆయన ఉన్న ప్రణవ్దే ఆయన అంటే జూనియర్ మోహన్ లాల్ గా ఆయన అంటే ఆయన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ గురించి లూసిఫర్ క్యారెక్టర్ గురించి అయితే ఓవరాల్ మూవీ ఎలా ఉంది అంటే మీ రేటింగ్ ఏంటి? ఓవరాల్ మూవీ అయితే బాగుంది. బిగ్ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం బేర్ చేయండి, సెకండ్ హాఫ్ యూ విల్ ఎంజాయ్. సెకండ్ హాఫ్ ఖచ్చితంగా మోహన్ లాల్ గారు పృథ్వీరాజ్ గారు ఆ కాంబో ఆ డ్యూయో ఫైట్స్ కానీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ రేటింగ్ అంటే 5కి 2.5 ఇచ్చచ్చు.
special in this actually? Lucifer 1 is... Everything is special. Cinematography, direction, everything is special. Okay. I think story has no... Story is quite predictable. Like we can find out from the trailer itself. But whatever it is showing there, it's a peak of Mollywood. I would say peak of South Indian film. So seeing, Everything is some, seeing other kind of cinemas, they have increased the budget, I think, right? Yeah, budget is there, but whatever they have spent on it, everything is there. There's nothing unnecessary. Everything is there. So when compared to Lucifer 1, I mean... Yeah, if compared to Lucifer 1, 2 is way much bigger, way much better. So Lalata fans and Yeah. how they feel... Yeah, it's a goosebump moment for Lalata fans. It's everything what we have expected. It's everything there. It's a It's going to be biggest hit in Kerala. yes. It's gonna be a big hit in Kerala. Expected collections, how much? That we cannot say. At Like least 1,000 crores of... 1,000 crores and like it's a Malayalam movie. It need to cross the Broadways. Like maybe it will cross So at least 200. 500 crores. We expect that. We wish to be collected that, but no, I guess. So even Prithviraj and Mohanlal is there, but you can't expect 500 Yeah, Prithviraj and Mohanlal is there, but our industry is, I don't know whether we can, but we are expecting this much will be happen. So you're from Kerala? Yeah, we are from Kerala. How's the screen experience? I mean, screen between Prithviraj and Mohanlal garu. I mean, it's crazy, obviously. So can we expect 100 crores? I mean, 1,000 crores collection? For sure. Not 1,000 maybe. Yeah. Why both are there, right? Prithviraj Yeah, and but for a Mohanlal. Malayalam movie, not 1,000, but yeah, for sure. So both Lalata fans and Prithviraj fans, how they felt like screen? It was like crazy inside the theater. So with It this was movie, good. I mean, Malayalam will cross the nations or For borders. sure. It is crossing minimum Part 120. two difference, any kind of difference. Which part you like the most? I mean, both are good, but it's just one level up from. Are you eagerly waiting for L3, which is the Yes. beginning, will be the end? Yes, hope so. It's good. So what is special thing in this Lucifer 2 actually, Emperor 2? What do you find special thing or any other dramatic story or... I think people should go and watch. I'm not. How you felt about this actually? It was good. Good for you. Beautiful, So yes. Kerala people will like this and... For sure, not But for only other would- Kerala, other- but I think everyone would like. Yeah. I mean, to be frank, seriously, a really good movie. There is nothing to say, no comments, sir. So actually Prithviraj and Mohanlal gar is there, right? So can we Everybody is there. 500 crores of collection. Bro, it's not about the collection. Yeah. Movie is great. For So, when Kerala compared to movies, I don't know. Lucifer 1 and... Lucifer 2 is great. Great. Dude, I don't know that time. We came at 8:45. When it was 10, we were like, okay, first interval happened. That's what we were thinking. So I think Crazy while movie. entering into the story take more time, right? For No. going into It's pretty pace, pretty fast, and everything culminates in the second part. It's like, second half actually. Very nice movie.